ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਦੀਆਂ ਵੱਢ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ, ਰੇਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਲੋੜਾ ਇੱਥੋਂ? ਇਹ ਬੰਨ ਜੀ ਸੁਬਹ ਲੋੜਾ ਇਹ ਬੰਨ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल सर वीर भरावां दा। मैं तो अपना वीर भरा रारे आदम खरला ते आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट किसान पी के। ते किसान वीर भरा मैं इस वक्त मौजूद हाँ जी एट सलमान वर्कर्स दी डाउन स्ट्रीम ते टाली जमाल ते इत्थे किसान वीर भरा बन गया टुट जी। तुसीं देख सकते हैं ये अज सुबह बन टुटा जी ते बड़ा नुकसान कर रही है इस वक्त जी। यह सड़क है, सड़क तो बन बनना हुआ सी, ये बन ने बड़ा नुकसान कर दिया, टुट गया जी। तुसीं पानी ताज़ा चल रहा जी। सारिया ने आबादियां में ले ली पानी ने लपेट च। खंभा है ये भी पट्ठे पुट्ठे सारे सारे तुसीं मकान मुकान वेख सकते जी। दोस्तों देख सकते मेरी बैक साइड ते देखो जी, इदू पानी निकल रहा जी। माल मूल बनने खाते भी हम दोस्त छड्डू हैं जी। ये इत्थे जिहड़ा बन टुट गया बड़ा नुकसान करता पे। ते किसान वीर भराओ ते रात नूं भी पिछे गंडा सिंह ते जिहड़ा ना पानी च इजाफा होया जी, ते उत्थे वल्ले वाली बस्ती है जी डाउन स्ट्रीम ते गंडा सिंह ते उत्थे बन टुट गया है। तो उन्हें बड़े नुकसान किए, उन्हें वल्ले वाली बस्ती सारी आदि लपेटे ले ली है। ते अगे इत्थे आ बन टुट गया जी, इन्हें बड़ा नुकसान कर दिता। अगे वेखो पानी पानी हो गए सारे, जिहड़े पास नजर जाती पानी पानी है, बाद सारे डूबियां पे जी। ते दोनों ताज़ा तरीन अपडेट देने जी। तारीख है जी 5 अगस्त 2025 ते सोमवार का दिन है जी। ते दिन तो तकरीबन बज चुके हैं इस टाइम 3 ते दोनों ताज़ा रिपोर्ट देंदे पे जी पानी की। ते पानी किसान वीर इस वक्त जिहड़ा चलदा पिया हरे की बराज ते उत्थे अप स्ट्रीम ते पानी जी 1,59,297 क्यूसक ते जिहड़ा डाउन स्ट्रीम ते अखराज हुंदा पिया वो है जी 1,40,636 क्यूसक ते पौंद लेवल जिहड़ा है वो 686,040 फुट ते पहुँच गया है। ते अगे दोस्तों आ जाता है गंडा सिंह, उत्थे पानी है जी 1,33,770 क्यूसक अप स्ट्रीम ते डाउन स्ट्रीम ते दोस्तों पानी है जी 1,33,770, यानी कि अप ते डाउन के बराबर पानी इस टाइम चल रही है। तो सलमान की एडवर्कस से इस टाइम पानी चल रही है जी 94,143 क्यूसक अप स्ट्रीम ते डाउन स्ट्रीम ते 86,129 क्यूसक। अगे हैड इस्लाम आ जाता उनकी अप स्ट्रीम ते 43,623 क्यूसक ते अगे आ जाता जी डाउन स्ट्रीम जिहड़ा पानी है वो चल रहा है 42,325 क्यूसक है। तो अगे किसान वीर भरा आ जाता जी हैड इस्लाम सॉरी हैड मैलसी उत्थे चल रही है 37,858 आप ते डाउन स्ट्रीम ते 37,858 चल रही है। तो इस वक्त किसान वीर भरा गंडा सिंह की जी गेज 21.10 फुट से पहुँच गई है। तो किसान वीर भराओ तुसी आदे कोई हिफाजती इकदाम करो, आदा कोई बंदोबस्त करो, आदे जाना जूना का आदे माल का आदे बच्चों का जो बंदोबस्त करो कि महफूज जगह पर पहुँच जाओ। पानी बहुत आ रही है, पानी तो बड़ा वड्डा रेला आ भी बन टुटा पिया है। मान तो तकरीबन टिब्बा है इतने भी जो पानी पहुँच गया ना, इस मुंजी खड़ी सी मुंजी के पानी तकरीबन आधी तक पहुँच गया है। आ बड़े नुकसान होए, सुबह सुबह बन टुटा है जी। तो बड़े नुकसान ने कितने आबादियां सारे लपेटे ले खड़ाते जी। तो किसान वीर बदल मैं एक और गल दस चला भी NDM ने रिपोर्ट जारी की जो मौसम है जोड़ा ये दरिया सतलुज के एरिए इतने बारिशां उन्हें कहा भी अगले 24 घंटे में बारिशां होणगे तो सैलाब का खदशा है, सैलाब वधन का। तो तुसी कोई बंदोबस्त करो। तुसी देख सकते मौसम खराब हुआ है इस टाइम भी बड़ा खराब। सुबह बारिश आई सी तो हुण बारिश रुक गई है, तो लेकिन अगले 24 घंटे दसी बारिश जी। तो बारिश जो आती दोस्तों तो सैलाब भी वधदा जी। एक वीडियो लाई सी ते वीडियो दे विच मैंने कमेंट किया एक भरा ने, उन्हें कहा भी जिहड़ा हुंदा क्यूसक इहदा मतलब की है। तो किसान भरा क्यूसक का मतलब ये हुंदा भी पानी जिहड़ा आउटफ्लो हुंदा पिया है उन्होंने नापना आला जिहड़ा हुंदा उन्होंने क्यूसक आंदे नूं। ते एक क्यूसक विच पानी हुंदा जी 28.31 लीटर, यानी कि एक क्यूसक होवे तो उहदे पानी हुंदा 28 लीटर ते 31 पॉइंट। ये भाई साहब जिहड़ा पानी चल रही है हाँ जी, ये किस टाइम बन लोड़ा इथों? ये बन जी सुबह लोड़ा ये बन इत्थे बनना होया सी। हाँ जी। ये पानी कितना कुछ चल रही है इत्थे? ये पानी जी बड़ा चल रहा है, इन्होंने सारिया बहनियां ते नुकसान करता पिया जी हैगा। अच्छा, कितना नुकसान हो गया? ये नुकसान जी बड़ा करता पिया, बड़ा हो गया है। ये पानी कितने कितने जा रही है, सब केड़े केड़े बादल लपेटे लेंदा पिया? ये जी आबादियां अगे जिहड़े विच खड़ियां है ना इत्थे
ਹੁਸੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਂ ਕਾਸਮਲੀ ਦੀਆਂ ਨੂਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਪਿਛਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡੀ। ਪਾਣੀ ਦਾਈ ਦੋਈ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਡੋਬ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਨਾ ਧੜਾ ਭੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਗਾਂ ਲੋੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਬਮੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਮੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੌਤਰੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਦਰਿਆ ਹੀ ਬਸ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਦੀਆਂ ਵੱਢ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ। ਰੇਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। 1-2 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਘਰ ਸਕਦੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਣ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਚੱਲਣ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਬਾਣੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਬਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਬਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪੀਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰੇਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਨਾ ਖੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਜੀ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ, ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਖੜਾ ਜੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਆਬਾਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਨੀ ਬਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਆ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਤਾ ਦਾ ਬੰਨ ਬੰਨਾ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਬह ਸੱਜਾ ਬੰਨ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੰਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਜੀ।
ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਬੂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।